Very good evening to all. I welcome you all for today's young boys remedial class. Okay. Today I'll discuss the topics related to the deflection of beams. So there are three different methods are there to find out the slope and deflection. Slope and deflection in beams, maybe cantilever beam, simply supported beam, or wall hanging, whatever the beam. So these three important methods are there. One is double integration method. Another one is Macaulay's method. Another method is the moment area method. So by using the Morse theorems 1 and 2, okay, that we find the deflection and slope by using the moment area method. It is a graphical representation method. Okay. So today I will discuss these three different methods. So how to find the slope and deflection. Later I will discuss the concept. Okay, I will discuss the concept. How to use this double integration method. Okay, and how to use this Macaulay's method and how to use the moment area method. Later, okay, you just go through the textbook, okay, and you do the different problems related to this reflection of beam space on them. Okay, how to find the slope and deflection by using these three different methods. Okay, right. Okay. So in the last class, I discussed about the deflection and the radius of curvature related things, and after that, I discussed the one derivation related to the relation between slope, deflection, and radius of curvature. Okay. So today I'll discuss these three different methods. What I already mentioned is double integration method, Macaulay's method, and moment area method. Okay. So in the last class, I already mentioned that. Okay. Right. So any problem is there, you can just మీకు ఏమైనా సరిగా వినపడకపోతే నాకు చెప్పండి ఒకసారి. ఓకే. సో in this today's class I will discuss okay how to determine how to determine how to determine slope and deflection, how to determine slope and deflection at different sections of a beam, at different sections of beam. Okay. So already mentioned there are different methods are there. One of the method is double integration method. Double integration method. Double integration method. Okay, this is the one method. It's very lengthy process, but also we'll discuss. Okay, and second method is the when compared to the double integration method, this Macaulay's method is somewhat similar, somewhat like only with the two constants you can find out the slope and deflection. Okay, the second method is the Macaulay's method. Macaulay's method. And the third one is the moment area method. These are the three different topics that I am going to cover. So, but you just observe, okay, whatever the beam, whether it is simply supported beam or overhanging beam or okay, cantilever beam, whatever the beam, okay, you can apply all these three methods to find out the slope and deflection. Okay, right? So first I will go through the double integration method. Okay, double integration method.
the first method I am going to is to find the deflection and slope and deflection at any section in the beam. I am going to use the first method, that is the double integration method. ఇది వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ మెథడ్ అనమాట. ఈ మెథడ్ అనేది సమ్వాట్ కంపేర్ మనం చార్లెస్ మెథడ్తో కానీ లేకపోతే మూమెంట్ లెవెల్ కంపేర్ చేసుకుంటే దీని యొక్క లెంతీ ప్రాసెస్ అనమాట. ఓకే, సో బట్ ఇది ద బేసిక్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ మనకి లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఆల్రెడీ సీన్ ద one equation related to the moment. Okay? The same equation I'm writing here. Last class లో moment equation అనేది మనం ఆల్రెడీ derive చేస్తాం. ఒక ఈక్వేషన్ m is equal to e into I into d square y by dx square. This is the equation for one. So మనం ఏం చేస్తామంటే we have to integrate, double integration method లోనే దాని పేరులోనే ఉందన్నమాట, డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, మనం 2 times ఇంటిగ్రేట్ చేస్తామంటే ఒక టైం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తామంటే మనం స్కోప్ కనుక్కోవచ్చు. ఇంకొకసారి అదే ఈక్వేషన్ మళ్ళీ ఏదైతే మనకు సెకండ్ ఈక్వేషన్ వస్తుందో దాన్ని మళ్ళీ మనం ఒకసారి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తామంటే మనకి థర్డ్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. దానివల్ల డిఫ్లెక్షన్ కనుక్కోవచ్చు. దట్స్ వై దిస్ పర్టికులర్ మెథడ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్. ఈ నేమ్ ఇట్సెల్ఫ్ విల్ హ్యావ్ ద integration, double integration. We are performing 2 times integration on the moment equation. We already derived this moment equation in earlier class, that m is equal to ei into d square y by dx square. Okay, m is equal to d square y. This is into. Okay, so now I am going to integrating the equation 1. Okay, integrating, right? Already నేను చెప్పడం జరిగింది, యూనిట్ when compared to all the units, okay, మనకి యూనిట్ వరకు ఒక టఫ్గా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, ఓన్లీ ద కాన్సెప్ట్స్, ఓన్లీ ద సింపుల్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద this particular slope and deflection. Okay, but the thing is, once you got the concept, then any type of problem you can do. Okay, so ఈ డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్ లో మనకు ఆల్రెడీ మొమెంట్ ఈక్వల్ టు ei into d square by dx square ఈక్వేషన్ రాసుకున్న తర్వాత ఈ ఈక్వేషన్ 1 time ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. ఇంటిగ్రేట్ ద ఈక్వేషన్ 1, integrate the equation 1. Okay, so that is integration of m, moment m multiplied with e into I into. ఓకే, ఒకసారి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే d square y అనేది dy అయిపోతుంది, dx square అనేది dx అయిపోతుంది. దాంట్లో ఈక్వేషన్ ఇక్కడ dy by dx అనేది, ఇక్కడ dy by dx ఉంది కదా, ఇది స్లోప్ అన్నమాట, స్లోప్ i. ఒకసారి మనం ఇంటిగ్రేట్ ఇస్తామంటే స్లోప్ అనుకోవచ్చు అన్నమాట, స్లోప్ i, స్లోప్ i. ఓకే, సో మన మొమెంట్ ఈక్వేషన్ ఒకసారి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తామంటే ei d square dy by dx, ఆ dy by dx అనేది స్లోప్ అన్నమాట, dy by dx అనేది స్లోప్. సో మళ్ళీ ఏం చేయాలి, మనకు డిఫ్లెక్షన్ కనుక్కోవాలంటే ఈక్వేషన్ 2, ఓకే, అగైన్ ఇంటిగ్రేట్. ఓకే, టు ఫైండ్ అవుట్ okay, deflection, to find out the deflection, y. Okay, integrating equation 2. ఈ ఈక్వేషన్ మళ్ళీ ఒకసారి ఇంటిగ్రేట్ చేశాను. డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ కాబట్టి 2 types ఇంటిగ్రల్ సింబల్ వేసుకుంటాను ఇక్కడ. డబుల్ ఇంటిగ్రల్ సింబల్ ei. ఈ dy ని మళ్ళీ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే అది dy by dx అనేది y అన్నమాట. y అనేది మనకి ఇక్కడ డిఫ్లెక్షన్, లైక్ దట్. ఓకే, we have to find out the deflection. ఓకే, వెరీ సింపుల్ డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్ లో మన మొమెంట్ ఈక్వేషన్ అనేది ei into d square by dx square. ఓకే, దాన్ని ఆ ఈక్వేషన్
ఈక్వేషన్ 1 ఒకసారి ఇంటిగ్రేట్ చేసామంటే మనకి dy బై dx స్లోప్ వస్తుంది మనకి. ఓకే, అదే ఈక్వేషన్ 2ని మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇంటిగ్రేట్ చేసామంటే eiy వస్తుంది. ఇక్కడ eiy ఈక్వేషన్ ఏం రాసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను ఈ ఈక్వేషన్ 3 అని రాసుకుంటాను. దీంట్లో y అనేది డిఫరెక్షన్. సో మనం ఈ విధంగా ఈక్వేషన్ 1ని ఇంటిగ్రేట్ చేసాము, స్లోప్ కనుక్కోవచ్చు dy బై dx. తర్వాత ఈక్వేషన్ 2 మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇంటిగ్రేట్ చేసాము, you can find out the deflection y. Okay, that is the double integration method. Now I am going to find the slope and deflection for a simply supported beam within where one point load is acting at the center. Okay, right. So నేను మీరు చెప్పేట మేమేమో రాసుకుంటా ఉండండి, లేకపోతే జస్ట్ later also you will share this recorded session. Okay, better to write the equation, then it will be very useful for you. మీకు వినపడకపోయినా నాకు ఒకసారి, లేకపోతే స్క్రీన్ కనపడకపోతే ఒకసారి నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. Right. Okay. So solve the double integration with a single time integrate చేసామంటే we'll get the slope, that is I, and ఇంకొకసారి ఈక్వేషన్ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసామంటే మనం డిఫ్లెక్షన్ కనుక్కోవచ్చు. Now I am taking a simply supported beam. Simply supported బాగా వినబడుతుందా? taking a simply supported beam కాబట్టి నేను ఇక్కడ రియాక్షన్ ఫోర్సెస్ ఇండికేట్ చేస్తున్నాను. ఏ ఇక్కడ ఏ మనం ఆల్రెడీ ఇంతకు చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ ఎస్ఎఫ్బి బిఎంబి డయాగ్రమ్స్ తీసేటప్పుడు లోడ్ W is acting at the center and load W is acting at the center. This is L by 2. This is the distance L by 2. Okay. So anywhere the section which is P point, somewhere in section okay, it's this text on a good XX section. Okay, దాని distance వచ్చేసి P అని small x. Yeah. So I am considering a simply supported beam. మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే లోడ్ అనేది సెంటర్ పాయింట్ లోడ్ అనేది సెంటర్ లాక్ చేస్తుంది, W అనేది పాయింట్ లోడ్. ఓకే, టోటల్ లెంత్ వచ్చేసి A టు W L/2 అండ్ B టు W వచ్చేసి L/2 డిస్టెన్స్. దాని తర్వాత B నుండి X డిస్టెన్స్ లో X సెక్షన్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నౌ we already know that we already consider simply supported beam of length L, which is carrying a point load W at the point center C. ఈ పాయింట్ వచ్చేసి సెంటర్ ఉంది, C అనే సెంటర్. ఓకే, ఆ సెంటర్ లో మనకి
W1 లోడ్ యాక్ట్ అవుతాం. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇలాంటి కండిషన్స్కి రియాక్షన్ ఫోర్స్ ఆల్రెడీ కనుక్కున్నా కూడా RA is equal to RB is equal to W/2 అని తెలుసు కాబట్టి ఓకే ఆల్రెడీ మనకి SMD BMD డైరెక్షన్స్ ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పడం జరిగింది. RA is equal to RB is equal to W/2. Now already mentioned that consider a section XX at a distance x from B. ఓకే సో ఆ పాయింట్ దగ్గర బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది ఏముంటుందని రాసాం. ఓకే at XX at x at a distance x okay from B. దాని యొక్క బెండింగ్ మూమెంట్ mx is equal to మనకి ఇక్కడ నుండి అనమాట రియాక్షన్ ఫోర్స్ ఇక్కడ RB ఉంటుంది, ఇక్కడ RA ఉంటుంది కాబట్టి బెండింగ్ మూమెంట్ ఇక్కడ మనకి ఈ పాయింట్ దగ్గర ఓన్లీ రియాక్షన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి RB into x రాస్తాం. RB into x నాకు తెలుసు RB అంటే W/2 into x. So you can write it as that WX/2 రాసుకోవచ్చు. ఓకే సో దెన్ మనకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ కూడా ఈక్వేషన్ మొమెంట్ ఈక్వేషన్ తెలుసు. దట్ ఈస్ M is equal to EI d square y dx square అని తెలుస్తుంది. Now I am equating this. Okay, ఇప్పుడు మనకి నేను ఈక్వేట్ చేస్తున్నాను. This is the equation. ఈ బెండింగ్ మూమెంట్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కాబట్టి ఈ రెండు బెండింగ్ ఈక్వేషన్స్ mx m ఈక్వేట్ చేస్తాం. ఓకే mx m. Okay, so I can write it as EI d square y okay by dx square is equal to double x by 2. This is the equation number 2. Okay, రెండు moment equation equate చేసుకుంటే EI d square y by dx square that is equal to double x square. So now I am going to integrate in the equation 2. ఎందుకంటే మనం స్లోప్ కనుక్కోవాలంటే ఈ ఈక్వేషన్ వన్ టైం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇంటిగ్రేటింగ్ ఈక్వేషన్ 2 okay integrating equation 2 then you can write the equation above equation 2 as okay ఏమైతుంది ఇంటిగ్రేట్ చేస్తామంటే EI కాన్స్టెంట్ అలానే ఉంటాయి. t square y అనేది dy by dx అని అవుతుంది. WX అనేది WX square by 4 ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. WX by 4 ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే WX by 4 plus constant C1. This is the equation part 3. Okay, where C1 is the first constant of integration. First constant of integration. ఇక్కడ మనకి C1 అనేది ఫస్ట్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్. సో ఆ ఫస్ట్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూ కనుక్కోవడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే కొన్ని బౌండరీ కండిషన్స్ అప్లై చేస్తాం. ఈ బీమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బీమ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఎప్పుడైతే x అనేది L/2 ఇక్కడ B నుండి ఈ సెంటర్లో ఈ డిస్టెన్స్ L/2 దగ్గర తీసుకుంటే అక్కడ స్లోప్ అనేది 0 అన్న. when they are applying a boundary condition, when x is equal to L/2 from B, అక్కడ స్లోప్ వాల్యూ అనేది dy by dx స్లోప్ అన్నమాట I, that is equal to 0. ఓకే సో నేను ఈ కండిషన్ ఏం చేస్తానంటే నౌ ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ దిస్ బౌండరీ కండిషన్స్. Substitute x is equal to L/2
and dy by dx equal to 0 అనేది ఇవన్నీ కూడా in equation 3 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇది ఈక్వేషన్ 3. ఓకే, ఈక్వేషన్ 3 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇది ఈక్వేషన్ 3 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ రాసుకుంటుంది. ఈఐ అంటే ఈఐ రాసుకుంటున్నాం. dy by dx అనేది 0 అన్న కాబట్టి 0 రాసుకుంటున్నాం. ఓకే, x అంటే ఏమి ఇక్కడ L/2. ఆ x ప్లేస్ లో L/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. W ఇంటూ L/2 స్క్వేర్ బై 4 ప్లస్ కాన్స్టెంట్ అక్కడ. ఓకే, సో ఈక్వేషన్ ఇచ్చినాం. ఈఐ ఇంటూ 0 ఏమైతుంది? 0 అయిపోతుంది కాబట్టి ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ 0 రాసుకుంటాను. ఓకే, సో ఈ మొత్తం ఈక్వేషన్ డబ్ల్యూను L/2 స్క్వేర్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏం రాసుకోవచ్చు? డబ్ల్యూ L స్క్వేర్ బై ఈ 2 2 4 4 into 4 16 అవుతుంది. WL స్క్వేర్ బై 16 ప్లస్ C1. అప్పుడు C1 ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఈ పక్కకు వస్తే C1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ WL స్క్వేర్ బై 16 అని రాసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్. కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం? ఓకే, WL స్క్వేర్ బై 16. ఓకే, C1 is equal to minus W L square by 16. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేసుకోవాలి? సింపుల్గా మనము సెక్షన్ xx దగ్గర ఫ్రమ్ ఎండ్ బి దాని యొక్క మొమెంట్ ఈక్వేషన్ రాసుకొని మొమెంట్ ఈక్వేషన్ ఈక్వేట్ చేసుకున్న తర్వాత మన ఇంటిగ్రేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత విల్ అప్లై ద బౌండరీ కండిషన్ when x equal to L/2 and dy by dx equal to 0 అనేది ఈ బౌండరీ కండిషన్ ఈక్వేషన్ 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి కాన్స్టెంట్ C1 అనేది మైనస్ WL స్క్వేర్ బై 16 వస్తుంది. ఓకే, ఇంతవరకు అర్థమైంది? ఓకే, రైట్. ఓకే, రైట్. సో నా గాడదాం కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. కాన్స్టెంట్ మనకు వచ్చింది C1 అనే కాన్స్టెంట్ కనుక్కుంటాం. దాని వాల్యూ వచ్చేసి మైనస్ WL స్క్వేర్ బై 16. ఓకే, 16 తర్వాత మనకి నౌ we substitute the constant C1 now. Now what we have to do is now substitute constant C1 in equation 3. ఓకే, కాన్స్టెంట్ C1 వాల్యూని ఏం చేస్తామంటే మనం ఈక్వేషన్ 3 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అన్నమాట. అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే మన ఈక్వేషన్ 3 E ఇంటూ I ఇంటూ dy by dx is equal to W x square by 4. మన కాన్స్టెంట్ అన్న C1 కాబట్టి అక్కడ మైనస్ WL స్క్వేర్ బై 16. సో దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. ఓకే, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. ఓకే, సో మా ఈక్వేషన్ 4 అనేది ఈక్వేషన్ 4 లో మనం dy by dx ఉంటుంది. అది dy by dx అనేది స్లోప్ అన్నమాట. సో దిస్ ఈక్వేషన్ 4 gives the equation 4 with equation for slope I
విచ్ ఈస్ dy by dx. సో ఈక్వేషన్ 4 అనేది మనకి స్లోప్ ఈక్వేషన్. సో తర్వాత మనం వచ్చేసి మనకు ఆల్రెడీ మ్యాక్సిమం స్లోప్ ఎప్పుడు కూడా ఈ బీమ్స్లో మనకి ఏవియల్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్లో మ్యాక్సిమం స్లోప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ కూడా స్లోప్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ ఇలా ఈ ఎండ్స్లో ఎప్పుడు కూడా మ్యాక్సిమం స్లోప్ ఉంటుంది హై వాల్యూ. ఓకే, ఆ మ్యాక్సిమం స్లోప్ ఇక్కడ కండిషన్స్ రాసుకుంటున్నాం. మ్యాక్సిమం స్లోప్ occurs, maximum slope occurs at A and B. A point దగ్గర B పాయింట్ దగ్గర కూడా ఇది సేమ్ ఒకటే లోడ్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ సిమెట్రికల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఏ దగ్గర B దగ్గర కూడా ఒకటే స్లోప్ వాల్యూ. ఓకే, మాక్సిమం స్లోప్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎండ్ ఏ దగ్గర ఎండ్ B దగ్గర ఎప్పుడైతే మ్యాక్సిమం స్లోప్ ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎండ్ ఏ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మళ్ళీ నేను మీకోసం సింపుల్గా తీసుకున్న బీమ్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ సెంటర్ ఇలా యాప్ అవుతా ఉంటే ఇక్కడ రియాక్షన్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి కదా. ఓకే, ఇక్కడ ఎన్డిఏ, ఇది ఎండ్. ఈ ఎన్డిఏ దగ్గర ఎన్డిబి దగ్గర మ్యాక్సిమం స్లోప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ రైట్ సైడ్ నుండి వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది బి పాయింట్ దగ్గర ఎక్స్ అనేది 0. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎక్స్ అనేది 0, ఏ దగ్గర ఎక్స్ అనేది L. సో నా నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఎక్స్ అనేది 0 వేర్ there is maximum slope, సో ఆల్రెడీ మనకు స్లోప్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి, ఈక్వేషన్ 4 రాసుకో. ఆ ఈక్వేషన్ 4 రాసుకో మళ్ళీ. ఓకే, EI dy by dx. ఈక్వేషన్ 4 ద్వారా మన స్లోప్ కనుక్కోవచ్చు కాబట్టి ఆ ఈక్వేషన్ రాసుకుంటాం. ఓకే, ఆ ఈక్వేషన్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఎక్స్ వాల్యూ 0 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే దాని నుండి మనం ఐ వాల్యూ కనుక్కోవచ్చు. సో అందుకోసం నేను ఈక్వేషన్ 4 రాసుకుంటాం. EI ఈక్వల్ dy by dx. ఓకే, W x స్క్వేర్ బై 4 మైనస్ WL స్క్వేర్ బై 16. ఈ ఈక్వేషన్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, x ఈక్వల్ టు 0 dy బై dx అనేది స్లోప్ I అని. ఏ ఎండ్ దగ్గర ఉంది, బి అండ్ ఐ సర్ఫేస్. ఓకే, ఐ సర్ఫేస్ కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ ఇంటూ ఐ, dy బై dx అంటే స్లోప్, దాన్ని మనం ఏ సింబల్ ఇండికేట్ చేస్తున్నాం, ఐ. బి ఎండ్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి బి సర్ఫేస్ అని రాస్తుంది, ఐబి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ 0 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, బికాజ్ అక్కడ మనకు ఎక్స్ వాల్యూ 0 అనమాట మ్యాక్సిమం స్లోప్ దగ్గర ఎండ్ బి దగ్గర, కాబట్టి మనం ఆ ఎక్స్ ప్లస్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఓకే, బై 4. ఓకే, WL స్క్వేర్ బై 16. ఓకే, వెరీ సింపుల్ అన్నమాట. ఓకే, మీరు కూడా రాసుకుంటా ఉండండి, మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో నౌ we got the equation E into I into IB అనేది స్లోప్, ఆ x ప్లస్ 0 ఉంది. ఓకే, అప్పుడు మనకి ఏమైతుంది ఇక్కడ, ఓకే కింద ఈ ఎంటైర్ ఈ పార్ట్ అంతా 0 అయిపోతుంది కాబట్టి మనకి ఓకే. సో E into I into IB slope is equal to ఈ పార్ట్ 0 కాబట్టి ఓన్లీ మైనస్ WL స్క్వేర్ బై 16 మార్క్. మనం కనుక్కోవాల్సిన IB కాబట్టి IB స్లోప్ IB is equal to ఏమైపోతుంది, ఈ పక్కకు వస్తుంది అప్పుడు W into L స్క్వేర్ బై 16 EI అని రాసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా
ఈ లోడ్ అనేది సిమెట్రికల్ గా ఉంది కాబట్టి మనకి ఐబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఈవెన్ మీరు అప్లై చేసుకున్నా కూడా అప్పుడు బౌండరీ కండిషన్ సేమ్ ఈక్వేషన్ మీకు బౌండరీ కండిషన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఈవెన్ ఎల్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా కూడా మనకి ఇదే ఈక్వేషన్ వస్తుంది ఐబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎల్ స్క్వేర్ బై 16 ఈఐఎన్. ఈ విధంగా మనం స్లోప్ అనేది కనుగొంటాం. ఓకే, స్లోప్ ఐబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus WL square by 16. This is the slope. Okay. Now, any part in there addressing Malay deflection equation ask. Okay. ఆ విధంగా మనం స్లోప్ కన్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే మనం బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వేషన్ రాసుకున్న తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్ చేసేది, ఆ తర్వాత కాన్స్టెంట్ C1 కనుక్కుంటే ఆ కాన్స్టెంట్ C1 మళ్ళీ ఈక్వేషన్ 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఈక్వేషన్ 4 వస్తుంది. ఆ ఈక్వేషన్ 4లో మనం బౌండరీ కండిషన్ అప్లై చేసేసి స్లోప్ కనుక్కుంటాం. ఓకే, నౌ ఈక్వేషన్ 3ని ఉపయోగించి మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తామంటే మనకి విల్ గెట్ ద రిఫ్లెక్షన్ ఈక్వేషన్. Okay. Okay, this is the equation 4. So afterwards, మనకి ఈక్వేషన్ 5 వరకు మనం ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాం. తర్వాత ఈక్వేషన్ now integrate the equation 4 to find out the deflection. To write the equation related to deflection, integrate the equation 4. Okay, equation 4 మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. integrating equation 4 ఈక్వల్ చేస్తే integration of equation 4. So ఈ equation integrate చేస్తే EA కాన్స్టెంట్ పవర్ అట్లే ఉంటుంది. dy by dx ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే అది y అవుతుంది, డిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది. సో wx స్క్వేర్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తా అంటే wx క్యూబ్ బై 12 మైనస్ WL స్క్వేర్ బై 16 ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. WL square by 16 x plus c2. This is the equation number 6. Equation 4 integrate చేస్తే EIY wx cube by 12 minus WL square multiplied by x by 16 plus c2. మనం ఇక్కడ కూడా ఏం చేయాలంటే కాన్స్టెంట్ c2 కనుక్కోవాలి. ఈ కాన్స్టెంట్ c2 కనుక్కోవడానికి ఇస్తామంటే వీళ్ళు అప్లై ద వన్స్ అగైన్ బౌండరీ కండిషన్స్. ఓకే, బౌండరీ కండిషన్ అప్లై చేస్తాం. ఓకే, బౌండరీ కండిషన్ మన ఎలా ఎందుకంటే ఈ ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఇది సింప్లీ సపోర్టెడ్ ఎప్పుడు కూడా ఈ అంచులో డిఫ్లెక్షన్ అనేది ఉండదు. డిఫ్లెక్షన్ అనేది 0. ఈ అండ్ ఏ దగ్గర ఇక్కడ స్లోప్ మాక్సిమం గా ఉన్న డిఫ్లెక్షన్ అనేది 0 ఉంటుంది. రిఫ్లెక్షన్ మాక్సిమం అనేది రూల్ ఇక్కడ లోడ్ ఎక్కడైతే ఇక్కడ సెంటర్ లోడ్ యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి అప్లైయింగ్ ద బౌండరీ కండిషన్ ఇన్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 6. ఓకే, వేర్ x ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, x ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఎండ్ బి దగ్గర, ఎండ్ బి దగ్గర, ఇది ఎండ్ బి దగ్గర x is 0. ఓకే, అక్కడ y అంటే డిఫ్లెక్షన్, y వాల్యూ అనేది డిఫ్లెక్షన్ వాల్యూ డిఫ్లెక్షన్ ఉండదు కాబట్టి 0 అనేసి. Applying the boundary condition to find out the constant C2 in equation C. So now substitute this x equal to 0 and y is equal to deflection that is equal to 0 in equation. The values substitute equation 6. Substitute in equation 6. Equation 6 లో substitute చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేసామంటున్నాం.
ఆల్రెడీ తెలుసు ఈ ఇంటూ ఐ ఇంటూ వై అంటే 0, డబ్ల్యూ కూడా 0 కాబట్టి ఆ ఈక్వేషన్ మొత్తం కూడా మనకి 0 అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ 0 అన్నాం, ఎక్స్ 0 కాబట్టి ఇదంతా 0 అయిపోతుంది. ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ 0 అయిపోతుంది. ఓకే, ప్లస్ సి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ C2 అనేది 0 అని, C2 అనేది 0, C2 అనేది 0, కాన్స్టెంట్ C2 వాల్యూ 0. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం నౌ substitute C2 equal to 0 in equation 6. కాన్స్టెంట్ వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి డిఫ్లెక్షన్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలంటే నౌ substitute C2 is equal to 0 in equation. Substitute C2 is equal to 0 in equation 6 को substitute చేయాలి. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు ఈ ఈక్వేషన్. ఓకే, ఈ ఇంటూ ఈ ఐ ఇంటూ వై డబల్ C2 0 కాబట్టి మనం రాసుకోవచ్చు డబల్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై 2 మైనస్ డబల్ ఎల్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై 16. అది 0, C2 0 కాబట్టి అందులో కాదు వస్తుంది. That is equation number 7. Equation number 7. Okay, equation number 7. Okay. This is the equation number 7. So, మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు, మనకి maximum reflection కనుక్కోవాలంటే ఈ ఈక్వేషన్ 7 అనేది మీరు can use it. Okay, you can use it as a deflection. ఏ సెక్షన్ ఉంది కదా అయినా కూడా ఎనీ సెక్షన్. Equation 7 is used to find deflection at any section. A section దగ్గర అయినప్పుడు any distance from B and A you can find the deflection. Yeah, equations EI by W x cube by 2L minus WL square x by 16. Okay. ఆ విధంగా మనం ఏం చేయాలంటే కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కనుక్కున్న తర్వాత ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఎక్కడ ఏ పార్ట్ దగ్గర ఆ ఈక్వేషన్ సెక్షన్ దగ్గర కూడా ఆ ఈక్వేషన్ 7 ఉపయోగించేసి మనం డిఫ్లెక్షన్ వాల్యూ కనుక్కోవచ్చు. రైట్. So now you know the equation 7. That equation 7 is E into I into y is equal to WX cubed by 12 minus WL square x by 16. Okay, ఈ ఈక్వేషన్ 7 ఉపయోగించి మనం ఎనీ సెక్షన్ ఆ బీమ్లో ఇక్కడ ఏ సెక్షన్ ఎనీ డిస్టెన్స్ అయినా కూడా మనం డిఫ్లెక్షన్ కనుక్కోవచ్చు. Now I want to find out the maximum deflection. ఆల్రెడీ మనం ఏం చెప్పాము, maximum deflection అనేది ఎక్కడ ఉంటుందంటే మనకి ఈ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ ఇక్కడ ఎక్కడైతే సెంటర్లో ఇలా లోడ్ అయిపోతుంది అక్కడ మనకి ఈ డాటెడ్ లైన్ కూడా అప్లై చేస్తాం. ఈ పార్ట్ అన్నమాట ఈ డిఫ్లెక్షన్ అనేది ఎక్కువ సెంటర్లో ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఫైండ్ ద deflection at the center. Find the deflection at the center. అక్కడ బౌండరీ కండిషన్స్ ఏముంటాయి, సెంటర్లో ఎక్స్ అని బి, ఇది బి అనేది ఇది
ఏ ఇది ఏ అయితే ఈ సెంటర్లో ఎక్స్ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఎక్స్ అనేది సెంటర్లో ఉంది కాబట్టి ఎల్ బై ఎక్స్ అనేది ఎల్ బై ఎక్స్ అనేది ఎల్/2 కాబట్టి మనం ఇక్కడ నేను సెంటర్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర సి ఉంది కాబట్టి ఆ యొక్క సింబల్ ఏం రాసుకుంటున్నాను డిఫ్లెక్షన్ కాబట్టి బై అనమాట సెంటర్లో ఉండే డిఫ్లెక్షన్ అట్ సెంటర్ కాబట్టి ఆ సింబల్ ఏం చేస్తుంది డిఫ్లెక్షన్ బై అట్ సెంటర్ వైసి అని రాసుకుంటాం వై సఫిక్సెస్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఎక్స్ ఈక్వల్ ఎల్/2 ఈ వైసి సింబల్ అని రాసుకుంటాం ఈక్వేషన్స్ 7లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఏం రాసుకుంటాం ఈ ఇంటూ I into YC is equal to equation 3 లో ఏం చేస్తా ఉంటే x ప్లేస్ L/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను L/2 క్యూబ్ బై మైనస్ W ఓకే L స్క్వేర్ ఓకే x అంటే L/2 బై 60 ఈ ఈక్వేషన్ 7 గా చేస్తున్నాం అంటే మనము సెంటర్లో మనం x ఈక్వల్ L/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం x ఈక్వల్ L/2 చేసిన తర్వాత ఈ ఈక్వేషన్ వస్తుంది ఓకే సో ఫైనల్ గా మనకి ఈ ఈక్వేషన్ మొత్తం సాల్వ్ చేసి రాసుకున్నాం అనుకోండి ఫైనల్ గా E ఇంటూ I ఇంటూ YC ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఓకే డబల్ L క్యూబ్ బై 48 AN. See the formula for the simply supported beam where the point load is acting at the center మనకు డిఫ్లెక్షన్ కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా వచ్చి ఆ ఈక్వేషన్ నేను ఈక్వేషన్ 8 అయితే నాకు డిఫ్లెక్షన్ కావాలంటే ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే వైసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇక్కడ అవసరం కాదు నేను సపరేట్ రాసుకోండి వైసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డబల్ ఎల్ క్యూబ్ బై 48 ఈ రేంజ్ రాసుకోవచ్చు డిఫ్లెక్షన్ సెంటర్ YC the deflection center that is equal to minus WL by 48 EN. See that how we are going to find out the deflection and slope. First one I just bending unit రాసుకొని దాని ఇంటిగ్రేషన్ చేసి వన్ టైం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం ఆ తర్వాత బౌండరీ కండిషన్స్ అప్లై చేసి కాన్స్టెంట్ వాల్యూ C1 కనుక్కుంటాం తర్వాత అగైన్స్ ఈక్వేషన్ 4 డబుల్ ఇంకొక టైం ఇంటిగ్రేట్ చేసి మనం కాన్స్టెంట్ C2 అనేది రాసుకుంటాం ఆ తర్వాత బౌండరీ కండిషన్ అప్లై చేసి C2 కనుక్కుంటాం వచ్చిన తర్వాత మనకి ఈక్వేషన్ 7 అని తెలుస్తుంది ఈక్వేషన్ 7 అనేది మనకి mainly used as the equation to find out the deflection. Okay. Right. మనకు నెట్వర్క్ వాళ్ళ డిస్కనెక్ట్ అయ్యింది ఇక్కడ మనకి సో ఈ ఈక్వేషన్ 7 లో మనం ఏం చేస్తాం EIY is equal to WX cubed by 2 minus WL square by 60 అనేది డిఫ్లెక్షన్ కనుక్కోవడానికి ఈక్వేషన్ ఆ ఈక్వేషన్ మనం ఏం చేస్తామంటే బౌండరీ కండిషన్స్ అప్లై x ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర x ఈక్వల్ టు L డిస్టెన్స్ దగ్గర x ఈక్వల్ టు మనం సెంటర్లో కనుక్కోవాలంటే x ఈక్వల్ L/2 కాబట్టి ఆ L/2 L సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామంటే ఈ వైసీ అనేది డిఫ్లెక్షన్ అన్నమాట డిఫ్లెక్షన్ ఎట్ సెంటర్ వై అంటే డిఫ్లెక్షన్ అన్నమాట సి అంటే డిఫ్లెక్షన్ ఎట్ సెంటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ WL క్యూబ్ బై 48 EN. This is the formula for that deflection when the point load is acting in center on a simply supported beam. The formula for example డైరెక్ట్ గా అడిగితే ఈ ఫార్ములా ఎలా ఈ ఫార్ములా ఎలా వస్తుందంటే ఈ ఈక్వేషన్ ఈ డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ మొత్తం ఈ విధంగా మనం కాన్స్టెంట్స్ అవన్నీ కూడా అప్లై చేస్తే మనకి ఈ YC is equal to minus WL cubed by 48 EN వస్తుంది. Okay, one of that. So next time we'll discuss about mechanism. Okay, we note this one equation. Next I will start the equation related to the mechanism.
స్క్రీన్ షేర్ కానట్టు డిస్కనెక్ట్ అయినప్పుడు అగైన్ షేర్ ద స్క్రీన్. రైట్, మొత్తం డిస్కనెక్ట్ అయిన స్క్రీన్ కూడా ఆగిపోయింది. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే ఈక్వేషన్ 7 అనేది ఈ డిఫ్లెక్షన్ కనుక్కోవడానికి ఒక కామన్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఆ ఈక్వేషన్ మనం బౌండరీ కండిషన్ x=l/2 ఓకే సబ్స్టిట్యూట్ చేసామంటే మనకి డిఫ్లెక్షన్ సెంటర్ అనేది -WL/48 ఇది మీరు రాసుకుంటే దాంతో ఏదైతే సన్నివేశం స్టార్ట్ మెకాలస్ మెథడ్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఆల్రెడీ మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, నౌ ఐ విల్ స్టార్ట్ అనదర్ మెథడ్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు మెకానిక్స్. ఓకే, స్క్రీన్ ఇప్పుడు నేను షేర్ చేసి కనపడుతుంది. ఓకే, జగదీష్ ఆల్రెడీ షేర్ ది స్క్రీన్. ఓకే, నాట్ ఇస్ విజిబుల్. సో ఈ విధంగా మనం సేమ్ ఇదే మనకి ఓకే మెకాలస్ మెథడ్లో కూడా అనుకోవచ్చు ఎనీ మెథడ్ బట్ వాట్ ఓకే. సో మెకాలస్ మెథడ్లో ఏం చేస్తామంటే మనం ఇప్పుడు మీరు ఒక రెండు ఈక్వేషన్స్ కనుక్కోవడానికి రెండు కాన్స్టెంట్స్ తీసుకున్నాను. సో నేను ఈ మూడో ఈక్వేషన్ కనుక్కోవాలనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ భీము మనకి ఒక డిస్టెన్స్ మారిన తర్వాత నవ్వు చెప్తాను కావాలంటే మనకి 10 సార్లు కాన్స్టెంట్స్ కనుక్కుంటా ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ సమ్వాట్ ద మేక్స్ దిస్ ప్రాసెస్ లైక్ సో tedious ప్రాసెస్ అండ్ ఎక్కువ స్టెప్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక స్లోప్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోవడానికి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ అండ్ బి అండ్ అంటే అండ్ బి దగ్గర స్లోప్ కనుక్కోవడానికి ఒక కాన్స్టెంట్ కనుక్కోవాల్సిన C1 కనుక్కో, తర్వాత సెంటర్లో డిఫ్లెక్షన్ కనుక్కోవడానికి ఒక కాన్స్టెంట్ కనుక్కో C2. ప్రతిసారి మనకి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ పోర్షన్ ఇక్కడ డిఫ్లెక్షన్ కనుక్కోవాలి, ఓకే ఇక్కడ స్లోప్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి అనుకుంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలి, మళ్ళీ ఇంటిగ్రేషన్ చేసుకుంటే మళ్ళీ మోస్ట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కనుక్కుంటాం C3 C4. సో దాన్ని బట్టి మనకి ఈక్వేషన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. దానివల్ల ఈ మెథడ్ అనేది సమ్వాట్ time consuming process. Every time you have to find out the constant. Okay, so that's why. So that there is another alternative method. That is the Michaelis method. Okay. నేను ఆల్రెడీ అన్మ్యూట్ చేసుకుని తక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి నేను మైక్ మీకు ఆల్రెడీ అందరికీ మైక్ ఆప్షన్ మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు కావాలంటే. ఒకవేళ నాకు ఏమన్నా డౌట్స్ అడగాలన్నా లేకపోతే ఏమన్నా డిఫికల్టీస్ ఉన్నా కూడా మీకు నా క్వశ్చన్ రైజ్ చేయండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మెథడ్ ఇస్ ద సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను జరిగింది ప్రతి ఒక్కసారి ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ కనుక్కుంటూ ఉంటానంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అనేది పెరిగిపోతాయి. కాబట్టి అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ వచ్చేసి మనకి నెక్స్ట్ మెథడ్ ఈ స్లోప్ డిఫ్లెక్షన్ కనుక్కోవాలంటే నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ మెకాలస్ మెథడ్.
MSA Michaelis method. ఓకే, మెకాలస్ మెథడ్ అంటే నెక్స్ట్ మనకి అనదర్. సో ఈ మెథడ్లో ఏం చేస్తారంటే ఈ మెథడ్ ఫస్ట్ ప్రపోజ్ చేసిన ఫస్ట్ వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో అతనికి వచ్చేసి క్లెబ్స్. ఈ మెథడ్ ప్రపోజ్ చేసి ఫస్ట్ పర్సన్ వచ్చేసి అతని పేరు మిస్టర్ క్లెబ్స్, CLEB క్లెబ్సన్. లాటర్ మెకాలే అనే అతను, WH మెకాలే అనే అతను సమ్మోర్ ఇంప్రూవైజ్ మెథడ్ చేశారు అనమాట. అందుకని ఈ మెథడ్ మెకాలస్ మెథడ్ అంటారు. లాటర్ అనదర్ పర్సన్, అదర్ రీసెర్చర్ మిస్టర్ WH మెకాలే అనే అతడు ఈ మెథడ్ ఇంప్రూవైజ్ చేశాడు. మనం వాడే మెథడ్ కూడా ఈ మెథడే వాడుతున్నాం. అందుకని ఈ మెథడ్ మెకాలస్ మెథడ్, WH మెకాలే. సో ఈ మెథడ్లో మనకి ఒక 3 డిఫరెంట్ రూల్స్ మనం పాటించాలి. రూల్స్ టు బి ఫాలోడ్ ఇన్ మెకాలస్ మెథడ్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రూల్స్ టు బి ఫాలోడ్, రూల్స్ టు బి ఫాలోడ్ ఇన్ దిస్ మెకాలస్ మెథడ్. రూల్ నెంబర్ 1, always take origin on the extreme left of the beam. Always take origin, always take origin on the extreme left of the beam. ఇప్పుడు కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా బీమ్ ఉంటే ఎప్పుడు కూడా ఈ పాయింట్ NDA దగ్గర స్టార్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద రూల్ నెంబర్ 1. ఆల్వేస్ టేక్ ద ఆరిజిన్ okay on the extreme left of the beam, that is from the point A. ఇంకొకటి సెకండ్ రూల్ అన్నమాట. సెకండ్ రూల్ వచ్చేసి ఆల్వేస్ టేక్ లెఫ్ట్ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ యాజ్ నెగిటివ్. ఆల్వేస్ టేక్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ ఉందనుకోండి, లెఫ్ట్ సైడ్ లో క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ ఉంటే మూమెంట్ ఉంటే దానికి టేక్ ద సింబల్ యాజ్ నెగిటివ్. టేక్ ఆల్వేస్ నెగిటివ్ ఫర్ ద లెఫ్ట్ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్. ఇంకొకటి వచ్చి అండ్ ఆల్వేస్ టేక్ ద పాజిటివ్ ఫర్ లెఫ్ట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్ లో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ ఉంటే దాని కూడా పాజిటివ్. దట్ ఈస్ సెకండ్ రూల్. ఫస్ట్ రూల్ వచ్చేసి ఆల్వేస్ మనం ఏదైతే ఏ బీమ్ తీసుకున్నా, సెంట్రీ సర్క్యూట్ కానీ, క్యాండిలీవర్ కానీ, ఓవర్ హ్యాంగింగ్ వాట్ ఎవర్ ద ఏ బీమ్ ఉన్నా కూడా దాని ఆరిజిన్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ లో పాయింట్ ఏ నుంచి. ఎప్పుడు కూడా సెకండ్ రూల్ వచ్చేసి క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ అనేది, ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తున్నాం, లెఫ్ట్ క్లాక్ వైజ్ నెగిటివ్, లెఫ్ట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ పాజిటివ్. ఓకే, థర్డ్ రూల్ అనమాట. థర్డ్ రూల్ వచ్చేసి ఆల్వేస్ యూజ్ వాల్యూస్ in kilonewtons and meters. Always use the values in kilonewton and meters. These are the 3 different Thales method అనేది మనకు క్లబ్స్ అనే అనుకున్న తర్వాత మెకాలస్ మెథడ్, WH మెకాలే అనేది ఈ మెథడ్స్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసి బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసేటట్టు మెకాలే అనేది పెట్టాడు. కాబట్టి ఈ మెథడ్ మెకాలే మెథడ్ అంటారు. దీంట్లో 3 రూల్స్ మనం ఫాలో చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ రూల్ వచ్చేసి ఎక్కువగా ఆరిజిన్ అనేది లెఫ్ట్ లో తీసుకోవాలి లెఫ్ట్ లో. అండ్ ఎప్పుడు కూడా సెకండ్ రూల్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ ఉంటే నెగిటివ్, లెఫ్ట్ లో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉంటే పాజిటివ్ సింబల్ తీసుకోవాలి. ఎప్పుడు కూడా వాల్యూస్ తీసుకునే కిలోమీటర్స్ మీటర్స్ ఆ వాల్యూస్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ద 3 డిఫరెంట్ రూల్స్. రైట్, ఈ 3 రూల్స్ బాగా
ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చేసిన సేమ్ అను సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ ఆ సింప్లీ సపోర్టెడ్ ఏం చేస్తాం పాయింట్ కూడా విల్ డూ ఇట్ బై Thales method. Now we are considering the simply supported beam. మీరు లాటరల్ ఏం చేస్తారంటే యూ కెన్ ఈవెన్ టేక్ ఇట్ ఫర్ యూడిఎల్ కూడా అప్లై చేయండి ఎంటైర్ బీమ్ యూడిఎల్ అప్లై చేసి కూడా మీరు చేయొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది నౌ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్. ఒక సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్. ఓకే, ఎన్డిఏ ఎన్డిబి లోడ్ అనేది సెంటర్లో యాక్ట్ అవుతుంది. సెంటర్ సి డబ్ల్యూ అనమాట లోడ్. ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం లాగానే బట్ మెథడ్ వచ్చేసి డిఫరెంట్. సేమ్ మనకి ఈక్వేషన్ అవే అన్నీ వస్తాయి బట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ డిఫరెంట్ మెథడ్. ఓకే, ఇక్కడ L/2, ఇక్కడ కూడా L/2 డిస్టెన్స్. ఓకే, కన్సిడర్ ఏం చేస్తాం ఏ పాయింట్ నుండి తీసుకుంటాం కూడా ఆరిజిన్ ఒక లెఫ్ట్ సైడ్ నుండి ఏ ఎండ్ నుండి ఎక్స్ఎక్స్ సెక్షన్ అనేది డిస్టెన్స్ ఎక్స్ ఉంటుంది దగ్గర కన్సిడర్ చేయండి. సో డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఏ. ఓకే, నౌ కన్సిడర్ ఏ. ఈ మనం ఏం చేస్తాం ఆల్రెడీ ఎప్పుడు కూడా ఆరిజిన్ అనేది ఏ పాయింట్ తీసుకున్నాం. ఏ పాయింట్ ఓకే, ఏ పాయింట్ దగ్గర తీసుకుంటాం. టేక్ ద ఆరిజిన్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఏ. ఆరిజిన్ వచ్చేసి పాయింట్ ఏ. సో మనం ఆల్రెడీ అనుకున్నాము పాయింట్ ఏ నుండి ఎక్స్ డిస్టెన్స్లో ఏ నుండి ఎక్స్ డిస్టెన్స్ దగ్గర దాని మూమెంట్ ఏముంటుంది అనే ఈక్వేషన్ ఇక్కడ రాసుకుంటాం. మూమెంట్ అట్ ఎక్స్ ఎంఎక్స్ అని ఎక్స్ఎక్స్ దగ్గర ఉండే మూమెంట్ మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి రియాక్షన్ ఫోర్స్ W/2 ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా రియాక్షన్ ఫోర్స్ W/2 ఉంటుంది. కాబట్టి మనము ఇక్కడ క్లాక్ వైజ్ కాబట్టి -W/2 రాసుకుంటాం ఇంటూ డిస్టెన్స్ కాబట్టి ఎక్స్. దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్. ఓకే, ఇలా రాసుకుంటాం. తర్వాత ఇది వచ్చేసి ఈ ఈక్వేషన్ అన్నమాట. ఈ ఈక్వేషన్ అనేది బెండింగ్ మూమెంట్ కనుక్కోవడానికి ఏ నుండి సి దగ్గర ఏ టు సి దగ్గర ఎనీ పాయింట్ బెండింగ్ మూమెంట్ కనుక్కోవడానికి ఈ ఈక్వేషన్ వాడతాం. ఏ టు సి నౌ నాకు సి టు బి ఈ ఇక్కడ ఉందన్నమాట. ఈ సెంటర్ నుండి ఈ బి పాయింట్ దగ్గర వరకు. ఓకే, ఆ మొదలు ఎక్కడో ఏరియా దగ్గర మనకి మూమెంట్ కనుక్కోవాలి. ఓకే, అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఈక్వేషన్ ఎంఎక్స్ -W ఇక్కడ నుండి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ మీకు ఈజీగా అర్థం కావడానికి డయాగ్రామ్ ఇస్తాను. ఇది ఏ అయితే ఇది బి అయితే ఓకే, ఇది సి ఇది ఆల్రెడీ తెలుసుకుంది L/2. ఓకే, ఇక్కడ ఈ పార్ట్ అన్నమాట. ఈ సి టు బి ఈ ఇక్కడ ఈ మధ్యలో ఎక్కడో ఒక పార్ట్ ఎక్స్ డిస్టెన్స్ అన్నమాట. అందుకని ఇక్కడ తెలుసుకుంటాం ఎక్స్ డిస్టెన్స్. సో దానికి మూమెంట్ రాసుకుంటాం. ఈక్వేషన్ రాసుకుంటాం. ఎంఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ నుండి మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ రియాక్షన్ ఫోర్స్ యొక్క మూమెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి మైనస్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అన్నమాట. -W/2 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ తర్వాత ఇదన్నది ఇది వచ్చేసి క్లాక్ వైజ్ కాబట్టి మైనస్, ఇది వచ్చేసి మనకి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్లస్ అని రాసుకుంటున్నాం. ప్లస్ అనేది ఇది W కాబట్టి ఇక్కడ W అని రాసుకుంటున్నాం. తర్వాత దీని డిస్టెన్స్ అన్నమాట మనకి ఇక్కడ ఈ డిస్టెన్స్. దీని డిస్టెన్స్ మనకి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి L/2. ఈ డిస్టెన్స్ కావాలంటే ఇప్పుడు ఎక్స్లో నుండి L/2 తీస్తే మనకి ఈ డిస్టెన్స్ ఓకే, ఎక్స్ మైనస్ L/2. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 2-1. మనం ఏం చేస్తున్నాం సెక్షన్ ఏ టు సి మధ్యలో మూమెంట్ ఈక్వేషన్ రాసుకున్నాం, బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వేషన్. తర్వాత సెకండ్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ద సెక్షన్ సిబి ఎట్ ఎనీ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ ఫర్ ద సెక్షన్ సిబి అని. ఇలా సపరేట్గా మనం దాని యొక్క బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వేషన్ రాసుకుంటాం. సో ఈ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఈ మెకాలెస్ మెథడ్లో మనము ఒకటేసారి మనం ఈ ఎనీ పాయింట్ ఏసీలో కానీ లేకపోతే సిబి సెక్షన్లో కానీ మనకి ఎనీ పాయింట్ ఈ ఏబి మధ్యలో ఏబి సెక్షన్ ఎక్కడైనా కూడా మనము మొమెంట్ కనుక్కోవాలంటే ఈక్వేషన్ ఈ రెండు కూడా కాంబైన్ చేసుకొని ఒక ఈక్వేషన్ రాసుకుంటాం అన్నమాట.
mx is equal to minus w by 2x, okay, plus, okay, w into x minus l by 2. ఈ మెకాలస్ మెథడ్ ఏం చేస్తామంటే ఒకవేళ మనం ఏ టు బి కను ఇక్కడ ఒక డాటెడ్ లైన్ లాగా ఈ హాఫ్ ఇది ఈ డాటెడ్ లైన్ ఉంది కదా, ఇది ఏ టు సి ఎనీ డిస్టెన్స్ కనుక కూడా ఒకవేళ మనకి టిల్ ఏ టు బి ఉంది అనుకోండి, ఈ రెండు కూడా వాడుకుంటాం. అందుకోసం ఇక్కడ డాటెడ్ లైన్ మెకాలస్ మెథడ్. ఒకవేళ మీకు ఏ టు సిలో వర్క్ మాత్రమే కావాలి, మూమెంట్ ఆ రిఫ్లెక్షన్స్ స్లోప్ కనుక్కోవాలంటే ఈ అప్పుడు ఆ డాటెడ్ లైన్ వరకు వాల్యూస్ తర్వాత ఆపేయచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద వన్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. అది దానివల్ల ఏమిటంటే మనకి ఒక మల్టిపుల్ టైమ్స్ మనకు కాన్స్టెంట్స్ కావాల్సిన అవసరం తగ్గిపోతుంది. ఓకే, మెకానిజం దట్ ఈస్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఆల్రెడీ మనకి మనం ఈ మొమెంట్ ఈక్వేషన్, ఓకే, ఈ మొమెంట్ ఈక్వేషన్ ఇస్తామంటే ఈక్వల్ టు ద అవర్ బెండింగ్ మొమెంట్ equation, that is we know that E into I into d square y, E into I into d square y by dx square is equal to minus w x by 2 dotted line plus w into x minus l by 2. This is the equation number 3. Okay, now నేను ఏం చేస్తానంటే నాకు ఇక్కడ కూడా ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాం, బట్ మనం ఏం చేస్తామంటే లిమిటేషన్ ఫేవర్ కాపరేజ్ లేకపోతే కాబట్టి ఇక్కడ నౌ ఐఎమ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ది ఈక్వేషన్ 3, ఇంటిగ్రేటింగ్ ఈక్వేషన్ 3, ఇంటిగ్రేటింగ్ ద ఈక్వేషన్ 3. ఓకే, సో ఈ ఇంటూ అనేది కాన్స్టెంట్ రాసుకుంటాం, డి స్క్వేర్ బై డి స్క్వేర్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే dy by dx అయిపోతుంది. తర్వాత మైనస్ wx ఏమవుతుందంటే మైనస్ డబల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 4 ప్లస్ కాన్స్టెంట్ c1 డాటా. ఓకే, w. ఓకే, ఇక్కడ మీరు మెకాలస్ మెథడ్ ఏం చేయాలంటే ఇంటిగ్రేట్ చేసేటప్పుడు ఎంటైర్ ఈ వాల్యూ ఉంది కదా, ఇక్కడ మనం సపరేట్ ఎక్స్కి ఇంటిగ్రేషన్ అలా చేయండి. ఈ మొత్తం ఈ టర్మ్ అంతా కూడా ఎక్స్ లాగా ఎక్స్ అనుకుంటాను, డబ్ల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ లాగా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి మెకాలస్ చేసి. అప్పుడు ఈ ఎంటైర్ టర్మ్ ఎక్స్ అనుకుంటాం, మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాము. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే డబ్ల్యూ బై టూ ఎక్స్ మైనస్ ఎల్ బై 2 హోల్ స్క్వేర్. ఈ ఎంటైర్ టర్మ్ కూడా ఎక్స్ అనుకుంటే ఏమవుతుందంటే డబ్ల్యూ బై 2 ఎక్స్ మైనస్ ఈ టర్మ్ square entire term x minus l by 2 whole square. Okay, this is the equation number 4. Equation number 4. ei dy by dx is equal to minus wx square by 4 plus constant c1. Okay, dash dotted line plus another plus w by 2 x minus l by 2 whole square. మీరు ఇక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేసేటప్పుడు ఇండివిజువల్ టర్మ్స్ చేయాలి. మెకాలస్ ఈ ఎంటైర్ టర్మ్ అండర్లైన్ రౌండ్ ఆఫ్ చేసిన దానికి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. అది ఎక్స్ అనుకుంటే డబ్ల్యూ బై 2 ఎక్స్ మైనస్ ఎల్ బై 2 హోల్ స్క్వేర్. దట్ ఈస్ ది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. ఓకే, ఇది ఈక్వేషన్, ఇది వచ్చేసి ఈక్వేషన్ 3. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం ఈ ఈక్వేషన్ 4 మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం టు ఫైండ్ అవుట్ ద డిఫ్లెక్షన్. Okay, right. తర్వాత నోట్స్ ఈ యొక్క రికార్డెడ్ విజువల్ షేర్ చేస్తాను, గో త్రూ ఇన్ డీటెయిల్ అండ్ ఆల్సో గో త్రూ ద టెక్స్ట్ బుక్. ఓకే, ఆల్వేస్ ప్రాక్టీస్ much more problems, then you will get more knowledge. So
ఇప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ 4 అనేది ei dy by dx is equal to minus ws square plus c1 డాటెడ్ లైన్ వర్టికల్ డాటెడ్ లైన్ ఒకటి పెడతాం w by తర్వాత ఇంటిగ్రేట్ ఇంకొకసారి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం మనకి ఈ 4 అనేది ఈక్వేషన్ రేటెడ్ స్లోప్ అన్నమాట మనకు డిఫ్లెక్షన్ రావాలంటే మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి ఈక్వేషన్ 4 మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం integrating the equation 4 again, integrating the equation 4 again, then and ask question e into I constants what are all time e into I dy by dx అనేది integrate చేస్తే y అయిపోతుంది ఓకే మైనస్ wx x స్క్వేర్ అనేది మైనస్ w x క్యూబ్డ్ బై 12 4 into 3 12 plus c1x plus c1x plus సెకండ్ కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ వస్తుంది కాబట్టి అక్కడ రాసు c2 ఇక్కడ ఈ సెకండ్ హాఫ్ కింద రాస్తుంది జస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ కావద్దండి ప్లస్ ఓకే ఈ ఎంటైర్ టర్మ్ అన్నమాట టర్మ్ ఎక్స్ ఉంటుంది అప్పుడు w బై 6 x minus l by 2 whole to base. Okay, ఇక్కడ నా ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ei is equal to minus ws cubed by 12 plus c1x plus ఇంకోసారి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం ఆ కాన్షియస్ అన్ని కూడా మనం ఫస్ట్ హాఫ్ లో రాసుకుంటాం ఎందుకంటే ఒకవేళ మనం దాని రిక్వైర్మెంట్ సెకండ్ హాఫ్ లో సెకండ్ ఈక్వేషన్ రాసుకుంటాం అందుకని ఫస్ట్ హాఫ్ లో రాసుకుంటాం ఆ డాటెడ్ లైన్ మనకి ఎంతవరకు అవసరం ఉంటే ఒకవేళ ఏ టు బి కనుక్కోవాలనుకోండి ఆ డాటెడ్ లైన్ ఉన్న క్వశ్చన్ రాదు ఒక ఏ టు సి వరకు అయితే ఏ టు బి కావాలంటే ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ వాడుకోవాలి మనం డిఫరెన్షియల్ కనుక్కోవాలి ఓకే సో దిస్ ఈక్వేషన్ ఈ ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ కూడా నేను ఈక్వేషన్ 5 అని నంబర్స్ ఓకే నా మరి ఏం చేయాలి మన కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ కనుక్కోవాలంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు c2 అనేది 0 అని ఓకే c1 కనుక్కోవడానికి ఏం చేస్తుంటే నా we already know that x అనేది 0 కదా 0 ఓకే ఏ నుండి వచ్చినా కూడా ఇక్కడ నుండి మనం తీసుకునే డిస్టెన్స్ అనేది సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ లో ఇది ఏ ఇది బి అయితే ఇది లెఫ్ట్ దగ్గర x అనేది 0 ఉంటుంది అక్కడ డిఫ్లెక్షన్ కూడా ఏముండదు కాబట్టి y వాల్యూ అనేది 0 అని తెలుసు మనకి ఆల్రెడీ కాన్స్టెంట్ కూడా c2 ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాము c2 కూడా 0 కాబట్టి ఇక్కడ రాసుకుంటాం కాబట్టి డైరెక్ట్గా c2 0 వేసుకోవచ్చు y equal to 0 x equal to 0 ఇవన్నీ కూడా టు సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ ఇన్ x equal to 0 టు substitute x equal to 0 y equal to 0 c2 is equal to 0 in equation 5 ఈక్వేషన్ 5 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం x equal to 0 y equal to 0 c2 equal to 0 ఇవన్నీ కూడా ఈక్వేషన్ 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఈక్వేషన్ 4 అంటే ఇది అన్నమాట ఆల్రెడీ రాసుకున్నాం కదా ఈ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే e ఇంటూ i ఇంటూ y ఏమైతుంది y 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 అయిపోతుంది రాసుకుంటాం ఓకే మైనస్ డబల్ ఓకే ఇక్కడ మనం ఎండ్ బి దగ్గర ఎండ్ బి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎల్ వై ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది కాబట్టి ఏం చేస్తానంటే ఆ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎల్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు
L. X equal to L substitute చేస్తాను. Y equal to 0. Not 0. I have substituted. Y equal to L. Y is equal to L. Substitute చేసినప్పుడు ఈక్వేషన్ అనేది 0 మైనస్ ఈక్వేషన్ 5 అని ఎక్స్ ప్లస్ ఏం చేస్తాం అంటే ఎల్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం కాబట్టి W/2 L క్యూబ్ అవుతుంది ప్లస్ C1x ఎక్స్ అనేది ఎల్ కాబట్టి C1L అవుతుంది ప్లస్ 0 ప్లస్ ఓకే ఈ పార్ట్ W/6 ఎక్స్ అంటే ఎల్ కాబట్టి ఎల్ మైనస్ L/4. ఈ ఈక్వేషన్ ఇంత మనం సాల్వ్ చేసామంటే నేను డైరెక్ట్ రాస్ టైం సరిపోవట్లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ రాస్తుంది కాన్స్టెంట్ C1 అనేది మనకి W/L² 16 వస్తుంది ఈక్వేషన్ 6 వాళ్ళకి ఈక్వేషన్ 5 వస్తుంది ఆ ఈక్వేషన్ 5 ఏం చేస్తాం వీళ్ళు అప్లై బౌండరీ కండిషన్ మనం ఏంటి ఏ తీసుకుంటే ఏ నుండి బి డిస్టెన్స్ వచ్చేసి మనకు ఓకే మనం సబ్స్టిట్యూట్ గా వాల్యూ ఓకే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఓకే ఎక్స్ అనేది ఎల్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము ఓకే ఇక్కడ మనం వై వాల్యూ 0 అవుతుంది ఎక్స్ అనేది ఎలా ఆల్రెడీ రాసాను ఈ ఈక్వేషన్ 5లో ఎక్స్ వాల్యూ ఎల్ వై వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ బికాజ్ ఈ ఎండ్ నుండి ఈ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అవుతుంది ఈ ఎండ్ దగ్గర ఎప్పుడు కూడా డిఫరెక్షన్ 0 కాబట్టి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎల్ వై ఈక్వల్ 0 అనేది మనం ఈక్వేషన్ 5లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసామంటే మనం కాన్స్టెంట్ C1 అనేది W/L² 16 వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ నౌ substitute C1 in equation 4. Equation 4 defect equation కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే substitute the equation particular substitute C1 in equation 4 substitute share C1 value okay C2 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మనకు ఈక్వేషన్ 4 అనేది డిఫరెక్షన్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి ఆ ఈక్వేషన్ 4 అనేది రాసాం E ఇంటూ I ఇంటూ dy/dx E ఇంటూ y ఇంటూ dy/dx మైనస్ W/x² 4 ప్లస్ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ C1 కాన్స్టెంట్ ఇది రాసుకుంటాం ఆ కాన్స్టెంట్ W/L² 16 vertical bracket plus W/2 x minus L/2 whole square. See the equation number set. Okay, equation 4 అనేది మనకి డిఫరెక్షన్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి ఆ ఈక్వేషన్ లో C1 ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము ఈ ఈక్వేషన్ రిఫ్లెక్షన్ వాల్యూ సారీ అది స్లోప్ ఈక్వేషన్ ఓకే okay note on this so this equation number 7 will give the slope okay మనం దాని బౌండరీ కండిషన్స్ ఎక్కడ ఒకవేళ మనకి A to C కావాలన్నా లేకపోతే A to B దగ్గర కావాలా దాన్ని బట్టి మన బౌండరీ కండిషన్ ఎక్స్ వాల్యూ వేరీ చేస్తే దాన్ని బట్టి మనకి దాని యొక్క స్లోప్ వాల్యూస్ వస్తాయి ఓకే Okay.
నా మనం ఎండ్ ఏ దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎండ్ ఏ దగ్గర ఎండ్ బి దగ్గర అయినా కూడా మనకి స్లోప్ కనుక్కోవాలంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం ఈ ఈక్వేషన్ 7 అనేది మనము ఏ టు సి దగ్గర కనుక్కో మధ్యలో ఎక్కడ మనకి డిస్టెన్స్ మధ్యలో స్లోప్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంతతో ఈ ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ మొత్తం ఉపయోగించుకుని స్లోప్ కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఐఎమ్ యూజింగ్ ద అప్లైయింగ్ ద బౌండరీ కండిషన్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం అంతవరకు మాత్రం రాసుకుంటాం. ఈక్వేషన్ ఈ ఇంటూ ఐ ఇంటూ ఈ ఇంటూ ఈవై బై డిఎక్స్. నేను ఇక్కడ మీరు మళ్ళీ అండర్లైన్ చేస్తుంది ఈ అండర్లైన్ చేస్తుంది కదా ఈ హాఫ్ మాత్రం వాడు, ఎందుకంటే మనకి ఏ టు సి ఏ పాయింట్ దగ్గర మరి ఈ ఎంటైర్ బీమ్లో ఉన్న అప్రోచ్ చేసుకుంటే ఇది ఏ ఇది బి అయితే ఇది సి అన్నమాట. మనం ఇక్కడ స్లోప్ కనుక్కోవాలంటే ఈ హాఫ్ కాబట్టి ఫస్ట్ హాఫ్ ఈక్వేషన్ వాడితే సరిపోతుంది. ఆ ఫస్ట్ హాఫ్ ఈక్వేషన్ వాడితే రాసుకుంటే సరిపోతుంది. దట్ ఈస్ minus w x square by 4 plus w square by 16. ఇక్కడ మనకి స్లోప్ కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ కనుక్కోవాలి ఇక్కడ ఏ దగ్గర x అంటే ఏంది 0, x అనేది 0, అక్కడ x వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనం ఇక్కడ స్లోప్ ఇక్కడ dy by dx స్లోప్ ఎండ్ ఏ దగ్గర కాబట్టి దానికి ఐఏ అని రాసుకోవచ్చు ఐ సఫిక్స్. కాబట్టి నేను ఈక్వేషన్ ఈ ఈక్వేషన్ ఇలా ఈ ఇంటూ ఐ ఇంటూ ఏ ఇది స్లోప్ కాబట్టి ఇంటూ ఏ దగ్గర కూడా ఐ అని రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది 0 కాబట్టి ఈ మొత్తం టర్మ్ కూడా 0 అవుతుంది. ఓకే, ప్లస్ WL² బై 16 అని. ఇప్పుడు మనకి ఐఏ కనుక్కోవాలి కాబట్టి IA WL² బై 16 E ఇంటూ I. ఈ విధంగా మనం స్లోప్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు IB. ఇవన్నీ ఇంతకుముందు చేసింది ఇది, బట్ ఏంటంటే మెథడ్ ఇస్ డిఫరెంట్ అని. ఇంతకుముందు ఏం చేసాం, ఇప్పుడు మనము 4 కాన్స్టెంట్స్ కావాలంటే ఇక్కడ 2 కాన్స్టెంట్స్ సరిపోతుంది. ఓకే, ఆ విధంగా మనం ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 7లో ఒకవేళ మీరు బి దగ్గర కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు బి దగ్గర కనుక్కోవాలంటే స్లోప్ కనుక్కోవాలంటే ఈ ఈక్వేషన్ మొత్తం రాసుకోవాలి. ఏ టు బి దగ్గర కనుక్కోవాలంటే ఈ మొత్తం ఈక్వేషన్ రాసుకోవాలి. బట్ ఏ టు సి కాబట్టి ఫస్ట్ హాఫ్ మాత్రం ఆపేస్తాం. ఓకే, సేమ్ అట్లనే మనం ఏం చేస్తామంటే ఈక్వేషన్ 5 రిఫ్లెక్షన్ కనుక్కోవాలంటే మనం డిఫ్లెక్షన్స్. ఓకే, సేమ్ ఏం చేస్తామంటే ఈక్వేషన్ 5 ఉపయోగించేసి డిఫ్లెక్షన్ కనుక్కుంటాం. ఓకే, ఓకే, సో మన ఈక్వేషన్ 5 వచ్చేసి ఈక్వేషన్ 5 రాసుకుంటానికి ఆ ఈక్వేషన్ 5 ఓకే ఈక్వేషన్ 5 ఈ ఇంటూ ఐ ఇంటూ వైఎన్ into y. This one minus W by 12 L by 2 whole cube plus W L² by 16 L by 2. Okay,
This is the first half of the equation plus w by 6 x minus l by 2 whole cube. ఓకే, ఇది వచ్చేసి మనకు ఏ టు సి మధ్యలో కనుక్కోవాలి. ఇట్లా ప్రారంభిస్తాం. తర్వాత ఏ టు బి ఎనీ లైన్ కనుక్కోవాలంటే ఈ యొక్క రెండు ఈక్వేషన్స్ కావాలి. ఇప్పుడు నాకు డిఫ్లెక్షన్ అనేది సెంటర్లో కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఇది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చూడండి, అబ్జర్వ్ ఏబి మన డిఫ్లెక్షన్ సెంటర్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సెంటర్లో అనమాట. దీని డిస్టెన్స్ అనేది L/2 కాబట్టి ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ సరిపోతుంది. ఇది ఏ టు సి ఇక్కడే ఉంది కాబట్టి ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్ మనం రాసుకోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్లో ఎక్స్ అనేది డిస్టెన్స్ ఎక్కడ, ఎక్స్ అనేది L/2 కాబట్టి ఆల్రెడీ మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేశాము. ఎక్స్ అనేది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు L/2 మనం ఈక్వేషన్ 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ ఈక్వేషన్ రాసుకుంటున్నాం. ఈ ఈక్వేషన్ ఇంతవరకు మనకు డిఫ్లెక్షన్ ఈక్వేషన్ రాసుకుంటాం. మనకు సెంటర్లో డిఫ్లెక్షన్ కాబట్టి ఈ ఇంటూ ఐ వైసీ కాబట్టి సెంటర్లో డిఫ్లెక్షన్ కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ రాసుకుంటాం. ఈ ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ కూడా మనం ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ రాసుకుంటాం కాబట్టి మైనస్ డబ్ల్యూ ఎల్క్యూ కూడా నేను సింప్లిఫై చేసుకుని రాసుకుంటున్నాను 96 ప్లస్ డబ్ల్యూ ఎల్క్యూ బై 32 అని. సో సింప్లిఫై చేసి ఫైనల్గా మనం సాల్వ్ చేసుకుంటే ఫైనల్గా దాని ఎల్సిఎం వచ్చేసి 96 మైనస్ డబ్ల్యూఎల్ స్క్వేర్ minus 3 plus 3w L cubed by 96. ఇవంతా సాల్వ్ చేసుకున్నాం. minus 2w L cubed by 96 248 కాబట్టి ఇప్పుడు E into I into YC is equal to W L cubed by 48. మనకు డిఫ్లెక్షన్ సెంటర్ కనుక్కోవాలి. ఈ ఈక్వేషన్ W L cubed by 48 ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చేసాం సేమ్. ఈవెన్ డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటుంది మనకు సేమ్. మనకు YC అనేది WL 48A అని వచ్చింది. whatever the method, we are getting the same answer. Only the difference is మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసేటప్పుడు ఆ ఇండివిజువల్ టర్మ్స్ కాకుండా ఆ ఎంటైర్ టర్మ్ ఎక్స్ అనుకుని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మనము ఈ కాన్స్టెంట్స్ టర్మ్స్ 2 సార్లు సరిపోతుంది, 2 హాఫ్లకి. మనకు ఏ టు సి ఉన్నప్పుడు అప్పుడు డాటెడ్ లైన్ వరకు మాత్రమే ఈక్వేషన్ రాసుకొని దాని నుండి స్లోప్ డిఫరెన్షియల్ కనుక్కుంటాం. ఒకవేళ మీకు ఏ టు బి ఎనీ పాయింట్ కనుక్కోవాలంటే ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ రాసుకొని దాని నుండి స్లోప్ డిఫరెన్షియల్ కనుక్కోవాల్సి. దిస్ ఇస్ ద మెథడ్ how to find out the deflection and slope by using the Macaulay's method. Okay, that's it for today. Right, almost నేను ఒక మూమెంట్ ఏరియా అనేది ఒకటే ఇంకా ఈ యూనిట్ 4 డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ నెక్స్ట్ క్లాస్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే.